नमस्कार मु सुप्रिया किछि दिन पूर्वरु आमे चर्चा करथिले जे वंदे मातरम रो इतिहास कोन बंकिम चंद्र को परिस्थिति रे को लेखिथिले लेखिबा परे से संगीत सह कोन करा गला केतिकी रखा गला काहे की रखा गला ए रखा जीवा पछर निष्पत्ति किए किए नैतिले ए समग्र प्रसंग चर्चा करथिले किंतु आज 10 घंटा धरी जेतेबेले संसद रे चर्चा चलीची एवं चर्चा प्रधानमंत्री ठारू आरंभ करी विरोधी दलर नेता विभिन्न प्रतिपक्ष राजनैतिक दलर नेता माने निजर आभिमुख्य रखुचंती ए संगीत पछरर इतिहास तार वर्तमान प्रासंगिकता ए समस्त प्रसंग आमे संपर्क रे आउ टिके अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिचंती। विजय बाबू पूर्व थर मध्ये आपन सहित मु चर्चा करितली ए संपर्क रे आज संसद रे वंदे मातरम को नेकरी की प्रकार आभिमुख्य आपन देखिले पूर्वर मु कही आगु जेहेतु बेंगल इलेक्शन आसूची आज्ञा वंदे भारत मातरम कथाटी राली फाली कर तो कथाटी बेंगल इलेक्शन व्यवहार हम जदियो इलेक्शन फलाफल सहित आर किसी संपर्क नहीं इलेक्शन फलाफल अलग भाव डिसाइड होची से सुप्रीम कोर्ट रे चली किंतु गोटे जस्टिफिकेशन दवापाई वंदे मातरम कथा टिके आरएसएस बीजेपी आनी जनगण मन सीना अन्य कौन राज्यर लोक लिखिथिले ए जिनसटी हेइथांता किंतु जनगण मन भी तो सही राज्य रे आ वंदे मातरम भी तो सही राज्य रे एवं आज जो प्रसंग संसद रे आलोचना हबो 2026 एप्रिल रो बेंगल इलेक्शन को प्रभावित करथिबो नहीं सही उद्देश्य रे माने माने एजेंडा होची सही उद्देश्य रे आज्ञा हिंदू मुस्लिम डिबेट को जोरसोर करवा 56 मिनिट भाषण देले तार जवाब भी जो एपर्यंत जो माने आसीचंदी कांग्रेस तरफ प्रियंका हूँ गोगई हूँ अखिलेश यादव हूँ मुख्य एम देखुली तार जवाब देती जवाब भी आरएसएस जानी आरएसएस न जानिले भी जो माने तथ्य दौरान प्रधानमंत्री जो माने तथ्य दौरान से जानी हिस्ट्रीटा कौन किंतु गोटा कथा रही आमर पंचतंत्र भी रही बारंबार गोटा कथा को जदि मिछ कथा को जोर देकर कहुए तीन तुंडर छेली कुकुर काले से हम एवं इतिहास गोटा पुणी भूल इतिहास को ठीक ठीक इतिहास को भूल बोली उपस्थापन करवा ए उद्देश्य कर किंतु सेटा करिया को जाय कि जोटा प्रॉब्लम होउची से बंकिम चंद्र को ही बर्तमान स्क्रूटिनी भितर को नहीं आसुदी कारण ये जिते चर्चा हम खाली शुणु पाठक बा श्रोता तो खाली शुणबेनि ना तांकर गीत हो तांकर आनंद मठ हो अन्य रचना हो तांकर सर्विस पीरियड हो सी केमती ग्रेजुएट हेले से कथा हुंतु कहीं ब्रिटिश शासन आरंभ पूर्व तांको प्रशासनिक ऑफिसर घोषणा करदेले से कथा हो ए चर्चा हम ना नहीं खाली शुणबेनि ना गोटे साहित्यकर जमी अधिकार रही जहाँ लेखिबा पाठक और श्रोतार भी अधिकार रही शुणा नाकच करवा नापसंद करवा पसंद करवा तेणु मोदी प्रकृत में आस्ते आस्ते बंकिम चंद्र को प्रशंसा करने को जाई नेहरू को निंदा करने को जाई जिन्ना को निंदा करने को जाई इंदिरा गांधी जो मैंने को स्वाधीनता संग्राम जो मैंने थिले को निंदा करने को जाई से प्रकृत में जहाँ को प्रशंसा करने को चाहते ही काठगड़े ठिया करटा सी बर बंद करदा उचित भल कथा टे आमर प्रियंका गांधी तुम जहाँ करवा कथा कहया कथा जिते निंदा करया कथा हिस्ट्री अवलोकन करया कथा आम जो अलग इश्यू अच्छी दाना पानी हाँ आलोचना करवा भल भाव से मैंने भारी प्रेजेंटेशन तो भल
उत्तर देइछे चिट्ठी पर चिट्ठी देखैकिरी पढैकिरी आज्ञा एई जो विजय सर जो कथाटी आपण कहले जे बरम ओल्टी ए प्रकार परिस्थिति होची जोटी जनगण मन वर्सेस वंदे मातरम नेहरू वर्सेस आउ किए एई सब परिस्थिति रु ओल्टी माने निज गोडरे मु पूर्वर मध्ये चर्चा करूथली शिक्षाविद अमिय महांती सह निज गोडरे निजे कुराड़ी मारला भलिया परिस्थिति कारण पूर्व कथा आसुची सब जे जो दलर वर्तमान शासन मुख्य अछंती सेमानकर जो पूर्व नेता माने थिले सेमाने केते स्वाधीनता संग्राम रे कोन तांकर भूमिका थिला सेगुडा के भी पुणी थर चर्चा करा जाउची ये गोटे अडुआ नहीं की नहीं से कथाटा तो घटना होची वर्तमान भी ताको ए जो वंदे मातरम रो जो दीटा स्टांजा आज्ञा संस्कृत तो लिखाई दीटा स्टांजा भी जदि हठात कुआ बोलिया पाई आज्ञा कारण आमर तो पिलादिने एगुड़ा सब मुखस्थ थिला वर्तमान हुए तो टिके मेमोरी होची कोठी पदे अधे छाड़ी देबो एगुड़ा सब मुखस्थ थिला जनगण मन हो बा जातीय संगीत हो जातीय गान हो थिला किंतु से बोली पारिबे नै रिसेंटली तांकर गोटा हमर निर्वाचन मंडल रे ये होथला कोन वंदे मातरम यात्रा होथला मो तांकर विजय बाला को जण फोन करी संपर्क अछि पछाले मो कहली तमे गीत बोलिलो ना कोन बोली करी जाउथला नहीं हमको गोटा लेखा देइथले हां मो कहली लेखा तो संस्कृत होया हां आ तो बहुत अनपढ़ अछती हां तापरे पुणी तार गोटा निर्दिष्ट स्वर अछि आउ केमती कौन कला ना गोटा जमा हवा कथा हे गलु तेणु से माने भी सेते बेले भी बोली नथिले वर्तमान भी बोली नथिले कारण सेते कौन बोलिबे से तो वंदे मातरम स्लोगान देकरी लोक माने स्वाधीनता संग्रामी फांसी की जाइथले सेते छात्र माने छोट छोट पिला भी बोलुथले बोली स्कूल ले ताको जेल ले पुरे देइथले शिक्षक को जेल पुरे देइथले प्रथम शिक्षक बोधे जड़े शहीद होते ढाका स्कूल ले बोधे जड़े शिक्षक शहीद होते ये वंदे मातरम ब्यान हाँ गीत बोलिकी तो से सब किसी कर स्वाधीनता संग्राम थे ना वंदे मातरम गाई तेणु ये जो गोटे प्रकार न थाए मानसिक स्तर रे जो ग्लानि बोध हाँ सेटा टिके जदी दूर करिया पाई अच्छा सेतेबेले कोन करनथली एबे करि दबु हां माने आपण ये करिवे आज जने बुद्धिजीवींकर प्रतिक्रिया सुनुथली से कहउतले जे प्रसंगटी एया जे को लाइन कटा गला सेटा नहीं प्रसंगटी होची जे गोटी धाडी रे कमल शब्द थिला कमल दल बिहारिनी बोली जो शब्दटी सेही शब्दटी को से माने चाहुचंती जे पुणी तरे रहू बोली किरी याको आपण केमती देखुछंती शुणु मत जदि मोर व्यक्तिगत मत नेबे माने स्लोगान छड़ा वंदे मातरम स्लोगान छड़ा कारण सेटा रिवोल्यूशनरी माने से स्लोगान धरिकी झंडा धरिकी जो झंडा धरिकी फांसी गुंड को जाइथले बा गुली खाइथले हैला कि एपरिक काठगड़े भी ठिया होकर फांसी ऑर्डर जो भी दिया से स्लोगान टा देइथले बाकी जदि दुई पद कहबे आपण तो जानी अच्छा आनंद मठटा दुर्भिक्ष पट्टभूमि लिखाई परिदृश्य लिखाई अच्छा सुजलाम सुफलाम केमती आसिला मलयज शीतलम केमिति आसिला अच्छा सेठी सिना दार्जिलिंग थिला हिमालय थिला गंगा थिला एवं चिरस्रोता नदी कारण गंगार सब नदी गुड़िक चिरस्रोता ता सत्य मरुड़ी होता अकाल होता अच्छा भारत वर्ष तो आज भी एमती ना स्थिति अच्छी कि नहीं ताले सेटा दुर्भिक्ष को व्यंग कराइला ना दुर्भिक्ष को समर्थन कराइला माने कवि जी लिखिचंती तांकर परिकल्पित राष्ट्र स्वरूप सेटा हेई टाइपरे जे से एमिति देखिबा को चाहुचंती प्रकृति रे माने जो प्रकार प्रकृति को समस्त भल पाती से जिनसटी से रखा चाहूथिबे किंतु ताहा आपण जेंति कहले जे ता वास्तवता ठारू भिन्न थिला बोलिकिरी किंतु एते सबु परे मध्य ए सबु को स्वीकृति देबा लोक जो माने रहिचंती आज आमे जो चर्चा कलु
ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ କି ସେମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକିରି ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲୁ କି ଆମେ ଆଜି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସ୍ୱୀକୃତି, ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ 1857ରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ସାବରକର ଲେଖିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫକୀର ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଆଘାତ ଦେଲୁ। ବରଂ ସେଠି ଜୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସିକୁଲାର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିକୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତ ଗୋଟେ ସିକୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଲା ନା। ସେଠି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ଗୋଟିଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥେମ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ସଙ୍ଗସ ଗୀତ କହୁଛେ, ଗୀତ ତ ଗୁଜୁରାଟର ଗୀତ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଯେମିତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେରଳରେ ଅଛି, ତାମିଲନାଡୁ ସବୁ, ଆସାମରେ ଅଛି, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନେସନ ଅଫ ନେସନ୍ସ ଆଜି ବି, ହେଲା କି, ଫାଷ୍ଟ 2 ଇୟର ଓଡ଼ିଆ, କିଏ ଗୁଜୁରାଟୀ, କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆନ୍ଥେମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ନୂଆ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଠିକ ଅଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ, ଠିକ ଅଛି, କି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହବ, ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି ହେଇଥାନ୍ତ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବି ମତ ନେଇଥାନ୍ତ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୀତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଗୀତ ଥିଲା। ଆପଣ 88 ମସିହାରେ 1988 ଯୋଉ ତେରେ ସୁର, ଆପଣ ସେ ଗୀତଟା ମନେ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ସେଟା ସବୁ କଭର କରିଛି ଏବଂ ମାନେ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ବୋଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଷାର ଗାୟକ ପଦେ ପଦେ ଅଧେ ବୋଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନୂଆ ଆନ୍ଥେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ନୁହଁ, ସେଠି ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଲିଡର ମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେତା ମାନଙ୍କର। ସଂସ୍କୃତ କଣ ଆମର ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ କଥିତ ଭାଷା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ କାହିଁକି ଗୀତଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କରାଗଲା? ତେଣୁ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା ଯଦି ସେ ଦିଗରୁ ହଉଛି, ଯିଏ ନେଗେଟିଭ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଆମକୁ ବି ତ ତାର ଜବାବ ଦେବା ସୁଯୋଗ ରହିବ ନା। ପିଢି ତ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ଶାସନ କରିବାକୁ ଗଲେ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଦେଶ। ଏଠି ଧର୍ମ ଭିତରେ ହଜାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଛି, ଜାତି ଭିତରେ ହଜାର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ପିନ୍ ମାରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ରେନେସା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସିଆଡୁ ନ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଏ ପାଖରେ କୋଉଠି ଆସିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତେ, କି ମାଦ୍ରାସ ଆଡୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ରେନେସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ତ ଇଏ ହେଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲ ଲିଡରସିପ ରହିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବି ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ରୋଲ ରହିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ବେଶୀ ସେଠି ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ବି ବେଶୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିଟା ସଙ୍ଗ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଆସିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କବି ମାନେ କଣ ଭଲ ଗୀତ ଲେଖି ନଥିଲେ କି, ସେମିତି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଉଦ୍ରେକ କଲା ଭଳି କଣ ଆଉ କିଛି କଥା ନଥିଲା କି? ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା
राष्ट्रवाद को संकीर्ण करूनी कि जो राष्ट्रवाद कथा कुआ जाउची ताकू संकीर्ण करूनी कि आज ये प्रसंग को विवाद भीतर को टाणी आनी लाभ बेसी ना क्षति बेसी? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜିଟା କଣ ଆଜି ଏଇ ଦିନଟା କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଦିନଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆକାଶରୁ ତୋଳି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଳନ କଲେ କି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଳନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଏଇଟା ଆଗେ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା ଇଏ ଏତିକି ଖାଲି ବୁଝା ପଡୁଛି ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ବରଂ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକାଶରେ ହେଇଛି ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହେଇଛି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କାଲି ବି ମିଡିଆରେ କୋଉଟା ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଇଏ ବିବାଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିବାଦ ଇଏ ବିଲକୁଲ ଏଇଟାକୁ ଟାଣି ଓଟାରିକିରି ମୋଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସଲ ଏଜେଣ୍ଡାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ପୁଟିନ ଏଜେଣ୍ଡାଟା ଠିକ ମାନେ ପିକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତା ମିଡିଆ ବାଲା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି କାରଣ କିଛି ପାଇଲେନି କିଛି ହିସାବ ପାଇଲେନି ହେଇଥିଲେ ମୋଦି ଏଇଟାକୁ କମ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ 56 ମିନିଟ ଭାଷଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ କମ ଦେଇଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କାରଣ ସେଇଟା ତ 1-to-1 ନା ଯୋଉଥିରେ ସେ ପାର୍ଟି କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଇଏ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ଯୋଉମାନେ କି ଇଂରେଜ ସହିତ ଗୋଲାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ମେନ୍ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ରିଏଲ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ସଂସଦରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏ ଆଲୋଚନାର ଫଳ କଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନାର ଫଳ କଣ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଗୋଟେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବେ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆସିଲାନି ମାନେ କିଛି ସହରରେ ଧରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆମର ଟିକେ ଡେରିରେ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ମିଳୁନଥିଲା ହଠାତ୍ ମୁଁ ବସିଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝୋଟକଳ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟା ବାଜିଲା ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟ୍ୟୁନଟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ମୋବାଇଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆସିଲା ସାରେ ଯାହା ସାରେ କାରଣ ସେଇଟା ମାନେ କାନକୁ ବି ଭଲ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ତେଣୁ ବହୁ ଗୀତ ଅଛି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ତାକୁ ଏବଂ ପାଟ୍ରିଅଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ରହିଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କଲଚରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିସିଡ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଆଗ ସଂସ୍କୃତି କଳା ନାଚ ଗୀତ ଏଗୁଡ଼ା ବୁନିଆଦି ତିଆରି କରେ ତାପରେ ଏବଂ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର କାମ ସେଠି ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯିବ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସେ କ୍ରେଡିଟ ନେଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ମାନେ RSS ମୋଦି ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାନେ ବର ଓଲଟା ଫଳ ହବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିବି ଆଲୋଚନା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ 56 ମିନିଟ୍ ଧରିକିରି କହିଲେ ଭାଷଣ ରଖିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଲଟା ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଟିପ୍ କରାଗଲା କାରଣ ବାରମ୍ବାର ନେହେରୁଙ୍କୁ ଟଣା ଯାଉଛି ନେହେରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ଲୋକ ନେହେରୁ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଠିକ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଲା ମାନେ ଏ କଥାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କଥା ରଖିବା ଦରକାର ସେ ସମସ୍ତ କଥା ରଖି ପାରିଲା କି ଦଳ ସେତିକି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କର ପୁରା ଭାଷଣଟି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ନେହେରୁ ତ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଥା ନେହେରୁଙ୍କ କଥା କହିବନି ପୁରା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ଭିତରୁ ଏ ସ୍ୱରଟା ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ସେମିତି ଆସିଲା କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଠିକ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଜବାବ ଆସିବ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବୋଧେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ କଲେ ବାଚସ୍ପତି ହେଲା କି କଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଜିର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପରେ
କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡା ତ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଚିଠି ପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଠି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ଟିକେ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିବି ମାନେ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଭିଭାଷଣ ନ ରଖିକିରି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସହିତ କଥା ରଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟା ସେଠି ସେଟା ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆଦାନୀ ଚୋର କହିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ଦିଅ ତାହେଲେ ନେହେରୁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜିନା ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ପେପର ସେଠି ଲେ କରିବେ ନା ବା ସେତେବେଳେ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ଗୋଟା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ଯାଏ କନସର୍ନ ମାନେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକିରି ପଠେଇବେ ଯଦି ନିଜେ ବି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି ଫାକ୍ଚୁଆଲ କିଛି ଏରର ଥାନ୍ତେ ସେ ବା ତାରିଖ ହଉ ସେ ହଉ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ସେମିତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବଡ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ଆସିବ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କହିଲା ଯେ ଗୁଡା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟିଲେ ତାମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ରଙ୍ଗ ଭର୍ସନ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି ବି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ହବ ହୁଏତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମେସିନାରୀ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଚଷମା ପିନ୍ଧିକିରି ଇତିହାସ ବିକୃତି କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ଇମିଡିଏଟ ପଲିଟିକାଲ ଗେନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଆଗରେ ଇମିଡିଏଟ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ମନେକର ଆମର ଓଡିଶାରେ ଆଜି ଗୋଟେ MB-26 ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ସେଠି ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସଦ ଆଲୋଚନା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିପାରୁନଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଆଗରେ ତ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଛିଡା ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ମୋଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 21 କୋଟି 22 କୋଟି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ହେଲା କି ଏବଂ ମୋଦି କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ 22 କୋଟି ମାନେ 5 କୋଟି ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ମୁଁ 22 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି ସେ ଯୋଉ 22 କୋଟି ବାଲା ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ଭିତରେ ଟିକେ ସେମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲୁ ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ୟୁଟି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ହଉଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଆସୁନି ଏବଂ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଦାନୀ ସବୁ ନେବେନି ୟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ପିକଅପ୍ ହେଇଛି ତମର କଣ ଦିନକରେ ଏ ଯୋଉ ପାଇଲଟ ତମର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ତମ ଏତେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଖୋଲି ଦଉଛ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତମର ଗାଡି କିଣି ଦଉଛ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାନେ କାମଛଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଲୁଚେଇ ଦବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂସଦରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ରଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।